Yeah, whether you can see the PPT? Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. ओके. तर आपलं काल इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर झालं होतं. व्हॉट इज इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर? Means it is a pure form. There will be no addition of impurity. An intrinsic semiconductor behave like perfect insulator at absolute zero temperature. And how the conduction take place in intrinsic semiconductor, that we have told. Now the next part that you are going to see, that is nothing but extrinsic semiconductor. Now we will take the extrinsic semiconductor. I will 1 minute. Now the intrinsic semiconductor is of two type, intrinsic and extrinsic. Extrinsic semiconductor, that we are going to see. Now in extrinsic semiconductor, what is happening? There is the addition of impurity. There is a addition, addition of impurity to the intrinsic semiconductor, to the pure form. Addition of impurity, addition of impurity to the intrinsic semiconductor, addition of impurity to the intrinsic semiconductor. It is nothing but whatever the semiconductor is formed, it is called extrinsic semiconductor. It is called extrinsic semiconductor. It is called extrinsic semiconductor. Now
what is happening in the extensive, which type of impurity they are added, that we are going to see. The addition of impurity, the process, it is nothing but addition of impurity. It is called as what? That is, the process is nothing but it is called as the doping. The process is nothing but it is called as the doping. Impurities are added to the pure silicon, that is nothing but intrinsic semiconductor, to the pure silicon or germanium, and an extrinsic semiconductor is formed. So addition of impurity, it is nothing but it is called as what process? Doping. Addition of impurities, it is nothing but it is called as what? Doping. It is called doping. And the material which is used as an impurity, the material which is used as an impurity in the process of doping, that material, it is called as what? That is dopant. It is nothing but it is called as the dopant. The material which is used as an impurity, impurity म्हणून जो काय मटेरियल यूज केला जातोय त्याला आपण काय म्हणतो आहे? डोपंट म्हणतो आहे. Now the dopant is of two types, that is when the dopant will be of pentavalent atom containing what? Pentavalent atom म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण? डोपंट दोन प्रकारचे आहेत, that is pentavalent and trivalent. Dopant, there are two types, that is pentavalent and trivalent. What is pentavalent atom? Pentavalent atom म्हणजेच काय आहे? Pentavalent impurities किंवा pentavalent atom म्हणजेच काय आहे? The atom containing 5 valence electron. काय आहे? 5 valence electron. त्यांच्या outermost orbit मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? 5 valence electron असतात. मग that 5 valence electron असतात त्या ॲटमला आपण म्हणतो आहे पेंटाव्हॅलंट ॲटम, किंवा त्याला आपण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी, ते आपण ऍड करणार आहेत इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये. आणि त्यावेळेस त्या प्रोसेसला, त्या डोपिंग प्रोसेसला आपण काय म्हणतो आहे? जेव्हा ती इम्प्युरिटी ऍड केली जाते त्यावेळेस त्या इम्प्युरिटीला आपण काय म्हणणार आहे? डोनर इम्प्युरिटी म्हणणार आहे. लक्षात घ्या, त्या इम्प्युरिटीला आपण काय म्हणणार आहे? डोनर इम्प्युरिटी. डोनर इम्प्युरिटी, बिकॉज and the process, it is nothing but it is called as the donor doping. And the process, it is nothing but it is called as what? Donor doping. Donor doping, it is used to manufacture. आणि जेव्हा पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ही ऍड केली जाते इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये, त्यावेळेस त्या प्रोसेसला आपण डोनर डोपिंग म्हणतो आणि त्या इम्प्युरिटीला आपण काय म्हणतो आहे? डोनर इम्प्युरिटी म्हणतो आहे. ओके. आणि त्यावेळेस डोनर डोपिंग ही प्रोसेस कशासाठी यूज केली जाते? to produce what? N type of extrinsic semiconductor. To produce what? N type of extrinsic semiconductor. N type of, याच्यामुळे एक्सटेन्सिक सेमीकंडक्टर जो काय प्रोड्यूस होतो आहे तुमचा, तो कुठला आहे? दॅट इज एन टाइप प्रोड्यूस होतो आहे. मग तसंच एक्झाम्पल काय आहेत डोनर डोपिंगचे किंवा डोनर इम्प्युरिटीचे? दॅट इज नथिंग बट, डोनर इम्प्युरिटी एक्झाम्पल इज नथिंग बट यू कॅन से दॅट इज आर्सेनिक, phosphorus and antimony. Phosphorus and antimony, these are the example of what? That is donor impurity. So what is, see, addition of impurity to the pure intrinsic semiconductor, it is called as what? Extrinsic semiconductor. Addition of impurity, that process is nothing but it is called as the doping. इम्प्युरिटी हे दोन प्रकारचे आहेत. त्या इम्प्युरिटी जे काय ऍड करतो आहे त्याला आपण डोपंट म्हणतो. म्हणजे हे डोपंट जे ऍटम आपण इम्प्युरिटी ऍड करतो ते दोन प्रकारचे आहेत. एक आहे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी आणि दुसरा आहे ट्रायव्हॅलंट. मग पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी जेव्हा तुम्ही इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये किंवा प्युअर फॉर्म मध्ये ऍड करता आहात, पेंटाव्हॅलंट ॲटम म्हणजेच काय असतात? 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये. मग ते जेव्हा तुम्ही ऍड करतात त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो आहे? डोनर डोपिंग म्हणतो आहे. आणि त्या इम्प्युरिटीला म्हणजे पेंटाव्हॅलंट ॲटमला आपण काय म्हणतो आहे? डोनर इम्प्युरिटीज म्हणतो आहे. डोनर इम्प्युरिटीज आणि त्या प्रोसेसला डोनर डोपिंग म्हणतो आहे. मग जेव्हा पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ही ऍड केली जाते इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये, ते म्हणजेच आर्सेनिक, फॉस्फरस, अँटीमनी हे जेव्हा ऍड केले जातात इम्प्युरिटी इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये प्युअर फॉर्म मध्ये सिलिकॉन किंवा जर्मॅनियम मध्ये, मग तेव्हा काय होणार आहे? कुठला एक्सटेन्सिक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होणार आहे? एन टाइप ऑफ एक्सटेन्सिक सेमीकंडक्टर. त्याचा आपण बघणार आहोत एन टाइप कसा प्रोड्यूस होतो आहे ते आपण बघणार आहोत. दुसरं जे आहे ट्रायव्हॅलंट. ट्रायव्हॅलंट म्हणजेच काय आहे? 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये. 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये. त्या इम्प्युरिटीला, ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीला कसले इम्प्युरिटीज म्हणतो आपण? एक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणतो. कसले इम्प्युरिटी म्हणतो? एक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणतो. आणि त्या प्रोसेसला एक्सेप्टर डोपिंग म्हणतो.
त्या प्रोसेसला आपण नाव काय दिलेलं आहे, दॅट इज जेव्हा ही ऍड केली जाते त्या प्रोसेसला आपण काय केलेलं आहे, एक्सेप्टर डोपिंग म्हणता आहे. ओके, मग एक्सेप्टर इम्प्युरिटी जेव्हा तुम्ही ऍड करता आहात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये, तेव्हा जो काय एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो आहे त्याला आपण काय नाव दिलेलं आहे, विच इज नथिंग बट पी टाइप ऑफ एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो आहे. दॅट इज नथिंग बट पी टाइप ऑफ एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो आहे. मग हे एक्सेप्टर इम्प्युरिटी कुठले कुठले आहेत, एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत, एक्झाम्पल इज नथिंग बट इट इज बोरॉन, दॅट इज गॅलियम and indium. So these are nothing but they can be asked for the example. एक्सेप्टर इम्प्युरिटी कुठले आहेत, नंतर प्रोसेस ऑफ डोपिंग म्हणजेच काय आहे, इम्प्युरिटी जी ऍड केलेली आहे त्याला काय म्हणतात, डोपन. पेंटाव्हॅलंट ॲटम म्हणजे नक्की काय आहे, 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात. ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीलाच आपण काय म्हणतो, एक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणतो. पेंटाव्हॅलंटला काय म्हणतो आपण, डोनर इम्प्युरिटी म्हणतो. ट्रायव्हॅलंट म्हणजे किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात, 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. जेव्हा ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी तुम्ही ऍड करता तेव्हा कुठला एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो, पेंटाव्हॅलंट जेव्हा तुम्ही ऍड करता तेव्हा कुठला एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो. लक्षात आलेलं आहे का, आणि एक्झाम्पल काय आहेत त्याचे. ओके विथ दिस. येस मॅम. ओके, हे अगोदर पण तुम्हाला झालेलं आहे 11वी 12वीत, त्यामुळे मी थोडंसं फास्ट घेते आहे. अगेन आय विल डिस्क्राइब. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर इज व्हॉट, ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी टू द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, दॅट इज प्युअर फॉर्म. सिलिकॉन किंवा जर्मॅनियम मध्ये आपण ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी ऍड करतो आहे. that is nothing but the semiconductor which is formed, it is called extrinsic semiconductor. मग ऍडिशन जेव्हा तुम्ही इम्प्युरिटीची करताय त्या प्रोसेसला म्हणतोय आपण डोपिंग, आणि जे काय तुम्ही इम्प्युरिटी ऍड करताय त्या प्रोसेसला काय म्हणतोय आपण, डोपंट. डोपंट हे 2 प्रकारचे असतात, पेंटाव्हॅलंट ॲटम किंवा ट्रायव्हॅलंट ॲटम. पेंटाव्हॅलंट ॲटम म्हणजेच काय आहे, 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात त्यामध्ये, आणि ट्रायव्हॅलंट म्हणजेच काय, 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात. ओके, मग जेव्हा पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी तुम्ही इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करता आहात तेव्हा जो एका एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो आहे तो कुठला होतो आहे, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. मग त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो आहे, डोनर डोपिंग म्हणतो आहे, आणि त्या पेंटाव्हॅलंट ॲटमला किंवा इम्प्युरिटीला आपण नाव काय दिलेलं आहे, डोनर इम्प्युरिटी दिलेलं आहे. ओके, एक्झाम्पल ऑफ डोनर इम्प्युरिटी कुठले कुठले आहेत, म्हणजे पेंटाव्हॅलंट ॲटम कुठले कुठले आहेत, आर्सेनिक, फॉस्फरस अँड अँटीमनी. तसंच ट्रायव्हॅलंट म्हणजेच काय आहे, 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. ट्रायव्हॅलंट ॲटम जेव्हा तुम्ही इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करता आहात तेव्हा जो काय एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो आहे तो कुठला आहे, पी टाइप ऑफ एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. त्या ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीला आपण नाव काय दिलेलं आहे, एक्सेप्टर इम्प्युरिटी, आणि जेव्हा ते ऍड करतात तेव्हा जो ती प्रोसेस आहे त्याला आपण एक्सेप्टर डोपिंग म्हणतो आहे. एक्झाम्पल ऑफ ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज काय आहेत, बोरॉन, गॅलियम अँड इंडियम. क्लिअर विथ दिस. लक्षात आलेलं आहे. ओके, so I will go for the next slide, and then now we are going to see the 2 type, N type and P type. So the first we are going to see that is, आता या एक्सट्रिन्सिक मध्ये पहिला जो आपण बघणार आहोत तो आहे N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. N टाइप बघणार आहोत, एन टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, किंवा लिहिलं नाही तर चालेल, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिहिलं तरी चालेल. एन टाइप सेमीकंडक्टर म्हणजे नक्की काय आहे ते आपण आता क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघणार आहोत त्याचं. मग एन टाइप सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, पेंटाव्हॅलंट ॲटम. समजा मी आता एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, पेंटाव्हॅलंट ॲटम कुठले कुठले आहेत, पेंटाव्हॅलंट ॲटम इज नथिंग बट आर्सेनिक, फॉस्फरस, अँटीमनी. पेंटाव्हॅलंट ॲटम, मग त्यामध्ये मी आता एकच एक्झाम्पल ह्या म्हणजे एन टाइप साठी काय करते, आर्सेनिक घेते. समजा आर्सेनिक घेतला, पेंटाव्हॅलंट ॲटम सच एज आर्सेनिक, इट इज ॲडेड टू इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. So what is happening that I am going to tell. So आता मी आता क्रिस्टल स्ट्रक्चर काढते. क्रिस्टल स्ट्रक्चर इथं काय असते, तुमचं सिलिकॉन असणार आहे, इथं प्युअर सिलिकॉन घेतलेला आहे.
ओके, आता तुम्ही काय करते, या प्युअर सिलिकॉन मध्ये, प्युअर सिलिकॉन हे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आहे, लक्षात घ्या. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये या प्युअर सिलिकॉनच्या ऐवजी तुम्ही तिथं आर्सेनिक ॲटम ऍड करता आहात. मग हा तुमचा आर्सेनिक ॲटम आहे. आर्सेनिक ॲटमला किती व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असतात? हाऊ मेनी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आर देअर? arsenic atom, anyone? Now only I told arsenic atom is which atom? Pentavalent atom. मग valence electron किती असणार आहेत? 5. 5. So out of this 5 valence electron, the 4 valence electron will form what? 4 covalent bond. 4 covalent bond. जेव्हा pentavalent atom arsenic atom is added to intrinsic semiconductor, मग arsenic atom हा ऍड केला जातो या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये. मग सिलिकॉनच्या ऐवजी इथे आर्सेनिक ॲटम ऍड केला जातो. मग जेव्हा आर्सेनिक ॲटम ऍड केला जातो तेव्हा काय होणार आहे? आर्सेनिक ॲटम मध्ये 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहेत, त्यापैकी 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन हे नेबरिंग सिलिकॉन ॲटमशी, हे नेबरिंग सिलिकॉन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ, या 4 सिलिकॉन ॲटमशी, नेबरिंग सिलिकॉन ॲटमशी कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म करतो आहे. कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म करतो आहे. सो इट शेअर द electrons of neighboring silicon atom, but arsenic atom is having 5 valence electron. So the fifth valence electron, it is remaining what? That is free. arsenic atom काय करता आहे? 5 पैकी 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन हे 4 कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म करता आहेत नेबरिंग सिलिकॉन ॲटमशी. ओके, the fifth electron that is this I have shown. The fifth electron is what? Of arsenic atom does not form any covalent bond. हा फॉर्म करत नाही कुठलाही कोव्हॅलेंट बॉन्ड, and it can enter into what? That is, it can enter into the conduction band and become free electron. So this is the fifth electron which can enter into the conduction band and become what? A free electron. So it is a free electron. Thus corresponding, मग जेव्हा जेव्हा तुम्ही एक इम्प्युरिटी ऍड करता आहात तुम्हाला काय मिळणार आहे? एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिळणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज हॅपनिंग? ॲज नंबर ऑफ इम्प्युरिटी, दस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ॲटम, जेव्हा तुम्ही स्मॉल इम्प्युरिटी ऍड करता आहात तेव्हा नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम असणार आहे त्यामध्ये. नंबर ऑफ इम्प्युरिटी इट विल क्रिएट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्यामुळे क्रिएट होणार आहे. अँड दॅट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर व्हॉट? कंडक्शन. दॅट फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन. म्हणजे हा आर्सेनिक ॲटम काय करतो आहे? इट इज मेकिंग अवेलेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन. म्हणजे तो डोनेट करतो आहे. तो काय करतो आहे? डोनेट करतो आहे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज अवेलेबल फॉर व्हॉट? कंडक्शन. इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन. सो दिस आर्सेनिक ॲटम, दॅट इज दिस इम्प्युरिटी, इट इज कॉल्ड एज विच इम्प्युरिटी? डोनर इम्प्युरिटी. आपण म्हणतोय डोनर इम्प्युरिटी. जेव्हा पेंटाव्हॅलेंट ॲटमला आपण डोनर इम्प्युरिटी का म्हणतो आहे? कारण की प्रत्येक वेळेस जेव्हा ते ऍड केले जातात स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी मध्ये नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम असतात. मग ते नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम जेव्हा त्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड केले जातात तेव्हा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे फॉर्म होत आहेत. ओके, हे इथे फक्त एकच आर्सेनिक ॲटम आहे, तसे नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम असतात. मग नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम, small amount of impurity will have number of arsenic atom, and that number of arsenic atom will donate the number of free electrons for the conductions. It will donate number of free electron for the conductions. As it is donating the free electrons for the conductions, this impurity it is called as what? Donor impurity. As there will be now what? आता काय होणार आहे? देर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देर विल बी नंबर ऑफ इंक्रीज इन द free electrons, and free electrons, that is nothing but the negative charge, and therefore this semiconductor which is formed, it is nothing but it is called as what? N type of semiconductor. It is called as what? N type of semiconductor. जेव्हा जेव्हा मग तुम्ही प्रत्येक इम्प्युरिटीला काय होणार आहे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकम अवेलेबल होणार आहे. अँड दिस ॲटम डोनेट वन फ्री इलेक्ट्रॉन. सो पेंटाव्हॅलेंट दे आर कॉल्ड एज व्हॉट? डोनर इम्प्युरिटी. and large number of free electrons will be available with a small, हे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तर अवेलेबल असणार आहे. प्लस आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये बघितलेलं आहे की थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेअर पण जनरेट होत आहेत. जेव्हा जेव्हा एक काय होणार आहे? तुमचा अगोदर तुम्हाला सांगितलं होतं बघा इथं, हे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स पण तयार होत आहेत, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स.
हे पण तयार होत आहेत. मग हे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स पण तयार आहेत आणि प्लस नंबर ऑफ हे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हाला काय मिळणार आहेत. हे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जसं जसं तुम्ही इम्प्युरिटी स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी ऍड करणार आहात तुम्हाला नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम ऍड केलेले दिसणार आहे त्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये आणि त्याप्रमाणे इट विल डोनेट व्हॉट number of free electrons to the what conduction. So what will have if you see the number of free electrons will be more as compared to what that is holes. Number of free electrons will be more as compared to holes and therefore the conduction largely take place due to what the free electrons so free electrons are the majority carrier and holes are the minority carrier. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे मेजॉरिटी कॅरियर्स आहेत आणि होल्स काय आहेत हे मायनॉरिटी कॅरियर आहे कशामध्ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मध्ये. लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. लक्षात घ्या हे पण विचारलेलं आहे एमसीक्यू ला मेजॉरिटी कॅरियर आणि मायनॉरिटी कॅरियर एन टाइप मध्ये कुठले कुठले आहेत. मेजॉरिटी कॅरियर कुठले आहेत ज्यामुळे कंडक्शन होत आहे. मेनली मेजॉरिटी कॅरियर काय आहेत फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि मायनॉरिटी कॅरियर काय आहेत तुमचे दॅट इज नथिंग बट इट इज होल्स. मी अजून एकदा सांगते पाहिजे असेल तर ह्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं होतंय ते वर्किंग कसं होतंय. एन टाइप ऑफ एक्सटेन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये काय होतं आहे पेंटाव्हॅलंट ॲटम किंवा आर्सेनिक ॲटम हा ऍड केला जातो. इथे आर्सेनिक एक्झाम्पल घेते तुम्ही बाकीचे पण घेऊ शकतात. मग जेव्हा आर्सेनिक ॲटम ऍड केले जातात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर त्यावेळेस काय होणार आहे स्मॉल अमाऊंट ऑफ आर्सेनिक ॲटम arsenic small amount of impurity will have number of arsenic atom. मग इथे मी एक आर्सेनिक ॲटम फक्त दाखवलं एकच दाखवलंय तसे नंबर ऑफ आर्सेनिक ॲटम असणार आहे एका स्मॉल इम्प्युरिटी मध्ये. मग आर्सेनिक ॲटम जेव्हा मी एक दाखवते आहे त्यावेळेस काय आहे 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड विथ द नेबरिंग सिलिकॉन ॲटम and the fifth electron it is nothing but it is remaining what it is available for the conduction. It becomes free electrons. It jump into the conduction band and become free electrons. So as number of small amount of impurity is added it contain number of arsenic atom and due to that number of arsenic atom number of free electrons will be available for the conduction. These free electrons plus there will be what thermally generated electron hole pair in the intrinsic semiconductor. थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेअर पण असणार आहेत. मग ते एकत्र सगळे केले तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू व्हॉट होल्स. सो मेजॉरिटी कॅरियर ज्यामुळे कंडक्शन होत आहे त्यामध्ये मेजॉरिटी कॅरियर काय असणार आहेत फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत आणि मायनॉरिटी कॅरियर काय असणार आहे होल्स असणार आहे. ॲज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव्ह चार्ज सो इट इज कॉल्ड एज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके विथ दिस लक्षात आलेलं आहे का? Yes. Okay. Now go for what that is P type of semiconductor. P type semiconductor. Second type. Now in P type of semiconductor, what is P type semiconductor? When trivalent atom. ट्रायव्हॅलेंट ॲटम म्हणजेच काय आहे तुमचे मी एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे बोरॉन इंडियम गॅलियम. मग मी इथं ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी किंवा ॲटम घेते आहे और यू कॅन से इम्प्युरिटी. when trivalent impurity small amount is added such as gallium मी ते example घेते आहे gallium is added to intrinsic semiconductor. मग intrinsic semiconductor मी कुठला घेतला आहे silicon. Intrinsic semiconductor that is silicon. The semiconductor which is formed is P type of semiconductor. Now what is happening when trivalent atom is added? So again the crystal structure you are going to write that is nothing but gallium I have written.
आता स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी मध्ये नंबर ऑफ गॅलियम ॲटम असतात. त्यातलं फक्त एक ॲटमचं मी काय होते ते सांगणार आहे. Okay, now see what is happening. Out of now, gallium atom consists of what? That is 3 valence electron. So 1, 2 and 3. 3 valence electron will form a 3 covalent bond with what? That is 1, 2 and 3 covalent bond with the 3 neighboring silicon atom. आणि हा जो आहे चुकून झालेला आहे इरेजर. So 3 valence electron will form 3 covalent bond and a vacancy will be created. A vacancy will be created in the 4th covalent bond. The 4th covalent bond remain incomplete and the resulting vacancy, it is nothing but it is called as what? Hole. The resulting vacancy, it is nothing but it is called as what? That is, it is called a vacancy is created and that vacancy, it is nothing but it is called as hole. So a small impurity atom मध्ये नंबर ऑफ गॅलियम ॲटम असतात आणि ते जेव्हा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये ऍड केले जातात त्यातला एक दाखवलेला आहे. मग जेव्हा एक गॅलियम ॲटम ऍड केला जातो या सिलिकॉन ॲटम मध्ये तसे वेगवेगळे गॅलियम ॲटम्स या ऍड केलेले आहेत. मग त्यावेळेस जेव्हा एक ॲटमशी निगडीत आपण बघणार आहोत तर एक वॅकन्सी तुम्हाला मिळते आहे. दॅट इज नथिंग बट अ होल इज क्रिएटेड. दिस होल इट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट इट इज accepting the electrons, that is accepting the negative charge. Hole म्हणजेच काय आहे तो accept करतो आहे एक negative charge, that is nothing but the electron. It is accepting, readily accept, this hole readily accept the electron and therefore as it is readily accepting the electron, so this impurity it is nothing but it is called as what? Acceptor impurity. कारण की एक गॅलियम ॲटम जेव्हा तुम्ही ऍड करतात तुम्हाला एक होल मिळतो आहे, that is nothing but the positive charge and it is accepting the electron, so it is called as the acceptor impurity. And hole is nothing but it is a positive charge, so it is called as which type? P type of semiconductor. It is called as the P type of semiconductor. So number of gallium atoms is also added in this silicon crystal and corresponding to that each gallium atom number of holes will be created, as well as there are thermally generated electron hole pair. So if you combine all this, the holes will be now the majority carrier as compared to the electrons which are the minority carrier. In which type? That is P type of semiconductor. So in P type, majority carrier are what? That is holes. Majority carrier काय आहेत तुमचे आता इथं? होल्स आहेत आणि मायनॉरिटी कॅरियर काय आहेत? इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आलं का लक्षात? Okay. So conduction mainly take place due to what? That is majority carrier, that is holes, and minority carrier are nothing but the electrons. So as the conduction take place due to the holes and holes are the positive charge, so it is called as what? P type of semiconductor. Clear with this? लक्षात आलेला आहे का? Yes, ma'am. Okay. So this is about the N type and P type semiconductor. Now we will go for the next part, that is nothing but PN junction diode, or you can say PN junction, or it is also called as the diode. What do you mean by diode? That you are going to
seed. One minute, wait. Next part that we are going to see is p-n junction. That p-n junction, it is also called as what? That is diode. What is p-n junction? That is the n type and p type semiconductor
N type and P type semiconductor when chemically combine केले जातात with each other with special fabrication technique it is called as what? PN junction. त्याला आपण काय म्हणतो आहे? PN junction, or it is also called the device that is nothing but the diode. ओके, आता PN जंक्शन किंवा डायोड म्हणजेच काय? N टाइप सेमीकंडक्टर आपण बघितलेला आहे, P टाइप सेमीकंडक्टर बघितलेला आहे. ते जेव्हा एकत्र केले जातात, केमिकली कंबाईन केले जातात विथ अ स्पेशल फॅब्रिकेशन टेक्निक अप्लाय केली जाते तिथं, आणि त्यावेळेस जो काय तुमचा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होतो आहे, त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरला आपण नाव काय दिलेलं आहे? PN जंक्शन, और इट इज ऑल एज दॅट डिवाइस, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायोड. ओके, now we are going to see unbiased PN junction. Unbiased means what? That is, there is no external supply given to that PN junction. External supply जर दिला नाही त्या PN junction, त्या डायोडला एक्सटर्नल सप्लाय दिला नसेल तर आपल्याला PN जंक्शन मध्ये नक्की काय होत आहे, त्या PN जंक्शन डायोड मध्ये किंवा डायोड मध्ये काय होत आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. अँड आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू गिव्ह द सप्लाय, दॅट इज द बायसिंग ऑफ PN जंक्शन. सो देर आर PN जंक्शन मध्ये दोन मोड आहेत. आपण पहिला जो बघणार आहे तो आहे अनबायस, म्हणजे एक्सटर्नल सप्लाय तुम्ही देत नाही. अनबायस PN जंक्शन, that is, you are not going to give any supply with no external supply, so when there will be no external supply, what is happening in the PN junction, that we are going to see. So what is happening, जेव्हा तुम्ही P type आणि N type केमिकली कंबाईन केले जातात. आता मला तुमच्याकडनं उत्तर पाहिजे, P आणि N. P मध्ये ज्या मेजॉरिटी कॅरियर कुठले आहेत? व्हॉट इज P टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये मेजॉरिटी कॅरियर काय आहेत? दॅट इज होल्स. सो आय एम गोइंग टू शो बाय होल्स. And minority carrier are what? Electrons. So electrons I am show by dotted line. Okay, N type मध्ये minority carrier काय आहेत? होल्स आहेत, त्यामुळे होल्स मी छोटे दाखवणार आहे. आणि इलेक्ट्रॉन्स काय आहेत? मेजॉरिटी कॅरियर आहेत. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कॅरियर. and there will be holes also, minority carrier. ओके, आता काय होतं इथं, जर तुम्ही पूर्ण मटेरियल घेतला, PN जंक्शन पूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चर घेतलं तर काय होत आहे, at one place there is a large number, म्हणजे ह्या साइडला there is a large number of an positive charge and ह्या साइडला there is large number of what? Negative charge. जर एक पूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्ही कन्सिडर केला तर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल इज देअर ऑन P साइड and less concentration of hole is there on the N side. Similarly, there is a large concentration of electron on N side and small concentration of electron on what? That is P side. Okay, clear with this? So what is happening? Due to this, the charge carriers start moving. त्यामुळे काय होणार आहे, लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन एका साइडला आहे, स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन एका साइडला आहे, पुन्हा लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एका साइडला आहे, स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन एका साइडला आहे. तर काय होतंय या कंडिशनला, द चार्ज कॅरियर म्हणजे होल्स असतील किंवा इलेक्ट्रॉन्स असतील, ते काय होत आहेत, दे आर स्टार्ट मुव्हिंग फ्रॉम अ हाय कॉन्सन्ट्रेशन एरिया टू अ लो कॉन्सन्ट्रेशन एरिया टू हॅव युनिफॉर्मिटी ऑल ओव्हर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. पूर्ण मटेरियल मध्ये युनिफॉर्मिटी असण्यासाठी ते काय करता आहेत, चार्ज कॅरियर जे काय हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये आहेत ते तिथले चार्ज कॅरियर लो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतायत. ओके, लक्षात आलेलं आहे का? आणि दॅट प्रोसेस of moving of high concentration charge carrier towards the low concentration area, that process it is nothing but it is called as what? That is diffusion. It is called as what? Diffusion.
डिफ्युजन कधी होता आहे, जेव्हा पूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन सेम राहत नाही, युनिफॉर्म राहत नाही. मग त्यावेळेस जे काय हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये चार्ज कॅरियर आहेत ते लो कॉन्सन्ट्रेशन कडे जात आहेत, कारण की युनिफॉर्मिटी अटेंड करण्यासाठी, सगळीकडे युनिफॉर्म कॉन्सन्ट्रेशन असण्यासाठी चार्ज कॅरियर जिथे जास्त आहेत ते लो एरियामध्ये जात आहेत, आणि जिथं इलेक्ट्रॉन्स जास्त आहेत ते लो, जिथं पी टाइप मध्ये इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत तिथं ते मूव्ह करतायत. सो दॅट मुवमेंट ऑफ चार्ज कॅरियर फ्रॉम द हाय कॉन्सन्ट्रेशन टुवर्ड्स द लो कॉन्सन्ट्रेशन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स, दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, डिफ्युजन. मग हे डिफ्युजन कशासाठी होत आहे, टू अटेन द युनिफॉर्मिटी ओव्हर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. एक पूर्ण मटेरियल मध्ये युनिफॉर्मिटी चार्ज कॅरियरची असण्यासाठी डिफ्युजन होत आहे. लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. मग आता कुठलं डिफ्युजन होणार आहे, कुठले होणार आहेत की होल्स काय होत आहेत, होल्स इकडे जास्त आहेत पी टाइप मध्ये आणि होल्स एन टाइप मध्ये कमी आहेत. सो अँड इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, पी एन टाइप मध्ये जास्त आहेत आणि होल्स तिथं पी टाइप मध्ये काय आहेत, कमी. सो द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट डिफ्युजिंग. So here the diffusion will take place. So the electrons start diffusing from n side to p side. Electrons start diffusing from n side to p side. So diffusion इथे start होतो आहे. आणि as well as what is happening, holes also start diffusing from what, that is p side to n side. So holes also start diffusing from p side to n side. Clear with this? Now as the holes from the p region, as the holes or the electrons from the n region to p region जेव्हा ते एंटर करता आहात तेव्हा काय होणार आहे, as the holes enter from the p region to the n region, they find number of donor atoms. They find what, number of donor atoms. जेव्हा समजा आता मी काय म्हणते आहे, जर इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स हा मूव करतायत, आता they take, so when an electron diffuses from n side to p side, जेव्हा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होतो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड ला जायचा प्रयत्न करतो, त्या पी साइड मध्ये काय होतो आहे, देर आर नंबर ऑफ व्हॉट, विच ॲटम्स, पी साइड मध्ये कुठले कुठले ॲटम्स असतात, दॅट इज नथिंग बट द एक्सेप्टर ॲटम्स. पी साइड ला काय आहेत, एक्सेप्टर ॲटम्स आहेत. सो इट इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाईन विथ एक्सेप्टर ॲटम्स, ते काय करतायत, रिकंबाईन विथ द एक्सेप्टर ॲटम्स, म्हणजे डिफ्यूज केल्यानंतर इकडं ते रिकंबाईन होतात त्या एक्सेप्टर ॲटमशी, आणि एक्सेप्टर ॲटमशी रिकंबाईन केल्यानंतर what is that happening, they become negatively charged immobile ion. So here what is happening, see here I will draw here now. काय होते मुवमेंट झाल्यानंतर, जेव्हा एक इलेक्ट्रॉन मी घेते, स्टार्ट डिफ्युजिंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. पी टाइप मध्ये नंबर ऑफ एक्सेप्टर ॲटम्स आहेत, पी टाइप म्हणजे एक्सेप्टर इम्प्युरिटीज असतात. सो पी टाइप मध्ये एक्सेप्टर ॲटम्स आहेत, मग ते रिकंबाईन विथ द एक्सेप्टर ॲटम, एक्सेप्टर ॲटमशी रिकंबाईन केलं की एक्सेप्टर ॲटमला काय मिळतं आहे, ॲडिशनल नेगेटिव्हिटी मिळते आहे. लक्षात घ्या, नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाईन होत आहेत त्यामुळे त्यांना ॲडिशनल नेगेटिव्हिटी मिळते आहे. सो हिअर नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन इज क्रिएटेड. नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन इज क्रिएटेड नियर द जंक्शन. या जंक्शनच्या इथं, म्हणजे ही रेष आहे ना, त्या जंक्शनच्या इथं पी एन जंक्शन जेव्हा कंबाईन केले जातात त्या जंक्शनच्या इथं लगेच हे फॉर्मेशन होत आहे, नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन इज फॉर्म. ओके, सो number of free electrons start diffusing from n type to p type, and therefore number of negative charge immobile ion will be created near the junction. नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स आहेत, इमोबाईल आयन्स आहेत, लक्षात घ्या, मुवमेंट होत नाही त्याची. सो नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स विल बी क्रिएटेड नियर द जंक्शन. दिस हॅपन्स as soon as the number of electrons start diffusing from n type to p type near the junction. आणि त्यामुळे नंबर ऑफ नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स तयार होतात. आणि जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होत आहेत पी कडून, तेव्हा इथं नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन तयार होतात. त्याच वेळेस हे काय होत आहे, इलेक्ट्रॉन्स काय होत आहे, त्याची नेगेटिव्हिटी देते आहे. इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स इट्स नेगेटिव्हिटी टू व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट द एक्सेप्टर ॲटम्स. ॲज इट लुजेस इट्स नेगेटिव्ह, सो हिअर इट फॉर्म्स व्हॉट, पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन. It forms what, number of positive immobile is formed near the junction, near the junction. So near the junction what will happen, near the junction negative immobile ion चा एक लेयर तयार होतो आहे,
आणि पॉझिटिव्ह इमोबाईलचा आयन एन टाईपच्या इकडं पॉझिटिव्ह इमोबाईलचा आयन एक लेअर तयार होतो आहे, लक्षात घ्या. आणि इथे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत आणि इथे नंबर ऑफ होल्स असणार आहेत. सो व्हॉट इज हॅपनिंग सी हियर, अगेन आय विल डिस्कस. कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे होलचं, इथं कमी होल्स आहेत. आणि कॉन्सन्ट्रेशन एन टाईपच्या इथं जास्त आहेत इलेक्ट्रॉन्स आणि कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे पी टाईप मध्ये. मग ते काय होत आहेत, चार्ज कॅरियर युनिफॉर्म अटेंड करण्यासाठी ऑल ओव्हर द मटेरियल युनिफॉर्मिटी अटेंड करण्यासाठी मुवमेंट करत आहेत. वेअर from high concentration to low concentration. This movement it is nothing but it is called as what diffusion. मग जेव्हा काय होणार आहे, समजा आता हाय चार्ज कॅरियर इलेक्ट्रॉन्स इथं आहेत, मग इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्युजिंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. जेव्हा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होतो फ्रॉम एक घेते समजा एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होतो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. पी टाइप म्हणजे काय आहेत, एक्सेप्टर ॲटम्स आहेत, ते नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतायत. नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतायत म्हणजे लगेच काय होतं, हे जंक्शनच्या इथेच बरोबर लगेच होतंय, नियर द जंक्शन हॅपन्स. जेव्हा हे क्रॉस करतायत इथं जंक्शन, तेव्हा लगेच इथं काय होतं, एक्सेप्टर ॲटम होत आहेत आणि एक्सेप्टर ॲटम्स एक्सेप्ट करतायत नेगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव्हिटी एक्सेप्ट करतात होते, नेगेटिव्ह एक्सेप्ट करतायत म्हणजे इथे लगेच काय फॉर्म होत आहे, नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन तयार होतो आहे. आणि जेव्हा नेगेटिव्हिटी इलेक्ट्रॉन त्याची देता आहे त्याच वेळेस हा लूज करतो आहे, इलेक्ट्रॉन्स लूज इट्स नेगेटिव्हिटी अँड देअरफॉर हियर व्हॉट इज हॅपनिंग, पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन इज क्रिएटेड. So when a negative immobile is created on the p side, at the same time here at positive side n type positive immobile is created. As number of electrons are there in the n type, large number of electrons are there in the n type. So whatever the number of electrons will start diffusing from n to p type, on n side number of positive immobile ion will be created, as well on p side negative immobile ion will be created. So a layer will be created near the junction of negative on p side and positive on what, n side. Negative immobile ion on p side and positive immobile ion on n side. So due to this layer, what is happening now, whatever the remaining electrons which are present in the n type, they will start diffusing from n to p type. They will start diffusing from n to p type. But when they are diffusing from n to p type, what is happening, on the p side there is what, negative immobile ion चा एक लेयर तयार झालेला आहे. या लेयर मुळे हा नेगेटिव्ह आणि हे नेगेटिव्ह काय होत आहे, रिपेल होत आहे. नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स आणि हे नेगेटिव्ह लेयर जो फॉर्म केलेला आहे तो काय होतो आहे, रिपेल होतो आहे. अँड देअरफॉर द diffusion of what, the electrons from n type to p type is what, stop. का, कारण की या नेगेटिव्ह आयन मुळे आता इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होऊ शकत नाही एन कडून पी कडे, म्हणजे डिफ्युजन ऑफ नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स अँड दिस नेगेटिव्ह इमोबाईल, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम अँड देअरफॉर द डिफ्युजन ऑफ एन टाइप टू पी टाइप इट इज व्हॉट, स्टॉप. अँड देअरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स हे एन कडून पी कडे जात नाही, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे इथं तुमचं काय आहे, डिफ्युजन प्रोसेस स्टॉप होते आहे. सो नियर द जंक्शन अ लेयर इज क्रिएटेड of negative immobile ion on p side and positive immobile ion on n side. This layer, it is nothing but it is called as what, depletion layer. This layer it is called as what, depletion layer. Why it is called depletion layer? Because there is no, in this area there is no free electrons or holes. फक्त काय आहे, नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स आहेत जे मुवमेंट करू शकत नाहीत. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स नाही आहेत तिथं, ओनली नेगेटिव्ह इमोबाईल अँड पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स आर देअर. अँड ॲज वेल ॲज द इलेक्ट्रॉन्स ऑर होल्स कॅनॉट डिफ्यूज. आता ते इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स काय आहेत, डिफ्यूज करू शकत नाही फ्रॉम एन टू पी साइड और पी टू एन साइड ड्यू टू दिस लेअर. सो ॲज इट इज डिप्लिटेड फ्रॉम द फ्री मोबाईल चार्जेस, यामध्ये कुठलाही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स नाही आहेत, फक्त नेगेटिव्ह इमोबाईल आहेत. मग कशाची कमतरता आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्सची कमतरता आहे फक्त या लेयर मध्ये, आणि त्यामुळे इट इज डिप्लिटेड फ्रॉम द फ्री मोबाईल चार्जेस. सो इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, डिप्लिशन लेयर. So it acts as well as it acts as a barrier for the diffusion of n type electron to p type. So this is nothing but it is called as a depletion layer.
लक्षात आलेलं आहे का? म्हणजे जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल बायस न देता, there is no external supply given to the PN junction, but what is happening inside that PN junction, जेव्हा तुम्ही अनबायस PN जंक्शन बघता आहात तेव्हा काय होतं आहे, कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं एका साईडला पी टाईप मध्ये आणि एन टाईप मध्ये, आणि त्यामुळे डिफ्युजन स्टार्ट होते. आणि डिफ्युजन झाल्यानंतर मग तिथं काय होतं आहे, एक लेअर फॉर्म होतो आहे नियर द जंक्शन ड्यू टू द डिफ्युजन, अँड दॅट लेअर इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द डिप्लेशन लेअर. Depletion layer means what? Negative immobile ion layer is created on the P side and positive immobile ion is created on the N side. Due to this depletion layer, the process of diffusion is stopped because negative electrons and the negative immobile ion layer, there is a force of repulsion between them, and therefore the electrons cannot diffuse from N to P side, and therefore the formation of depletion layer तो पुन्हा या लेअर फॉर्म होत नाही, तो एकदाच तयार झालेला आहे, मग तिथं तो स्टॉप होतो आहे, डिफ्युजन होत नाहीये. आणि नंतर मग हा लेअर मध्ये फक्त काय आहेत, इमोबाईल आयन्स आहेत, देर इज नो फ्री चार्ज कॅरियर, सो इट इज डिप्लिटेड फ्रॉम फ्री चार्ज कॅरियर, सो इट इज कॉल्ड एज द डिप्लिशन लेअर. क्लिअर विथ दिस? लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. ओके, सो ऑल द प्रोसेस इज नथिंग बट, हे कशासाठी आहे, एक्सटर्नल बायस न अप्लाय करता तुम्हाला त्या पीएन जंक्शन मध्ये काय तयार होत आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. अ डिप्लेशन लेअर विल बी क्रिएटेड दॅट ऍक्ट एज एन बॅरियर, दॅट ऍक्ट एज एन व्हॉट बॅरियर फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मुवमेंट फ्रॉम एन टू पी टाईप, आणि त्यामुळे ते बॅरियर ऍक्ट होत आहे आणि स्टॉप करते मुवमेंट फ्रॉम एन टाईप इलेक्ट्रॉन्स टू पी टाईप मध्ये जाण्यासाठी, आणि त्या लेअरला आपण काय म्हणतोय, डिप्लेशन लेअर म्हणतो आहे. म्हणजे हे डिप्लेशन लेअर बॅरियर ऍक्ट होतं म्हणतोय, त्यामुळे इथं जे पोटेन्शियल तयार केलेलं आहे या नेगेटिव्ह आणि इमोबाईल आयनमुळे एक पोटेन्शियल तयार होत आहे. इथं नेगेटिव्ह त्याची पोलॅरिटी असते आहे पी टाईपला आणि पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी असते आहे एन टाईपला. नेगेटिव्ह and here is positive. This potential which is created negative on the p side and positive on the p side, it is nothing but it is called as what? Barrier potential. It is called as what? Barrier potential, and the layer is nothing but it is called as the depletion layer. बॅरियर पोटेन्शियलची नेगेटिव्ह पोलॅरिटी कुठे असते, पी टाईपला, आणि पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी कुठे असते आहे, एन टाईपला. बॅरियर पोटेन्शियल, मग हे बॅरियर पोटेन्शियल हे मेजर केले जात आहे वोल्ट्स मध्ये. कशामध्ये मेजर केले जात आहे, वोल्ट मध्ये केलेलं असते. जर्मेनियम साठी बॅरियर पोटेन्शियल आहे 0.3 वोल्ट आणि सिलिकॉन साठी बॅरियर पोटेन्शियल आहे दॅट इज 0.7 वोल्ट. लक्षात आलेलं आहे का? ओके विथ दिस? दिस कॅन बी आस्क्ड फॉर द एमसीक्यू. बॅरियर पोटेन्शियल इट इज मेजर इन वोल्ट. जर्मेनियम साठी 0.3 आहे, तर सिलिकॉन साठी 0.7 वोल्ट आहे. लक्षात आलेलं आहे का? आणि त्याची पोलॅरिटी कुठे असते, नेगेटिव्ह पोलॅरिटी, नेगेटिव्ह इमोबाईल आयन तयार पी साइड मध्ये होत आहेत आणि पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन एन साइड मध्ये होत आहेत. सो नेगेटिव्ह पोलॅरिटी इज ऑन पी साइड अँड पॉझिटिव्ह ऑन एन साइड. इट इज मेजर इन वोल्ट. जर्मेनियम साठी 0.3 आणि सिलिकॉन साठी 0.7. ओके विथ दिस? मॅडम हां, मला होस्ट करून जावा जाता. ओके ओके, थँक्यू. We will close the meeting here. We will close here. क्लोज करू नका. क्लोज नाही करत, नाही क्लोज करत, मी हे करते.